ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੇਮੰਡ ਮਰਫੀ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 50 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्वेश्चंस 2 मतलब कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस के बारे ही आप जानांगे। इस तो पिछली वीडियो के भी आप इंटैरोगेटिव सेंटेंस ने जोड़े किए हैं कि इंटैरोगेटिव सेंटेंस जो आप बनाने उसके रूल्स ने जोड़े की होंगे ने, और इस वीडियो के भी आप उन्होंने तो इलावा कुछ होर रूल्स भी होंगे ने जो आप इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनाने उन्होंंने बारे भी आप इस वीडियो के गल करांगे। सब तो पहला देखो इस इसका फस्ट पार्ट है करांगे। इस आपने की करना है विच इज़ राइट, मतलब कि आपने दसना है। ये देखो इन्होंने सेंटेंस दिते हैं, ये फस्ट हो गया, सैकेंड हो गया, थर्ड हो गया। जिस तरह फस्ट के 3 ने A-B-3 मतलब कि A-B-C सॉरी तीन सेंटेंस आपां नूं दिते हुए ने, और इन्हां तिन्नां दे विच्चों किहड़ा इंटैरोगेटिव सेंटेंस सही है उस दे उपर आपां ने टिक लगाउणी है भी आ सही है। हुण वैसे जेकर तुहानूं रूल्स के बारे पता नहीं होएगा तो तीनों ही तुहानूं इस तरह लगणगे पढ़ के कि तीनों ही सही ने, बट एक ही सही होएगा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हुण उसके रूल्स की ने, सब तो पहला तो देखो जिहड़े अपने इंटैरोगेटिव सेंटेंस होंदे ने ओह कई बार इस तरह शुरू होंदे ने। देखो जिस तरह की लिखा होया अपने लवे डू यू नो, उस तो बाद वेयर मतलब कि डू यू नो तो बाद WH फैमिली आ गया, वेयर उस तो अगे सेंटेंस हुंदा, अगे कुछ पूछा हुंदा क्वेश्चन मार्क, या फिर देखो अगे आई डोंट नो फिर WH फैमिली आ गया वाई, अगे कुड यू टेल मी उस तो बाद फिर WH फैमिली है वट, या फिर आई वॉन्ट टू नो फिर अगे वेयर, मतलब इन्हां तो WH फैमिली तो अगे भी कोई सेंटेंस हुंदा और अगे क्वेश्चन पूछा हुंदा इंटैरोगेटिव। हुण देखो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन चीज़ की है, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन चीज़ है देखो WH फैमिली है जिहड़ी उस तो अगे कुछ ना कुछ आपां दिता होया। जिस तरह इत्थे हैगा डू यू नो, इत्थे WH फैमिली है, इत्थे तो आई डोंट नो, इत्थे WH फैमिली है वट, इत्थे दिता है कुड यू टेल मी, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह। बट ਆਪਾਂ ने कई बार देखा है ਜਿਹੜੇ इंटैरोगेटिव सेंटेंस ने वो WH फैमिली तो भी स्टार्ट होंदे ने। हुण इंटैरोगेटिव ਜਿਹੜੇ सेंटेंस ने देखो दो तरह के अपने सामने हुण इस वक्त आ रहे हैं। एक तो ਜਿਹੜੇ सीधे WH फैमिली तो स्टार्ट होंदे ने, और दूसरे वो वाले ਜਿਹੜੇ WH फैमिली तो पहला भी अगे कुछ ना कुछ दिता होंदा। जिस तरह इस डू यू नो है, इस आई डोंट नो है, इस कुड यू टेल मी है, उस आई वॉन्ट टू नो है, उस तो बाद WH फैमिली है, और अगे फिर इंटैरोगेटिव सेंटेंस है जिहड़ा अपना वो हो गया। हुण तुसीं इन्हां दे विच्चों देखो चूज़ किस तरह करोगे। दो स्ट्रक्चर ने अपने लवे, एक तो जिहड़े डायरैक्ट WH फैमिली तो स्टार्ट होणगे, और दूसरे जिहड़े WH फैमिली तो पहला भी कुछ ना कुछ लग्या होएगा। हुण दोनों का जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होएगा। देखो जेकर कोई सेंटेंस WH फैमिली तो स्टार्ट होंदा है तो उसका स्ट्रक्चर की होएगा। सब तो पहला WH फैमिली होगी, राइट स्ट्रक्चर है, राइट तुसी लिखना है अपनी नोटबुक के उपर। जेकर सीधा WH फैमिली तो कोई स्टार्ट होंदा इंटैरोगेटिव सेंटेंस, सब तो पहला WH फैमिली का कोई भी मैंबर होएगा, वेयर वैन वाई है ना, विच सब तो पहला WH फैमिली का मैंबर होएगा, प्लस उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब होएगी। मतलब जेकर प्रैजेंट इंडैफिनेट का तो प्रैजेंट इंडैफिनेट के जो आप इंटैरोगेटिव बनाने तो जो हैल्पिंग वर्ब है डू या डज होंदा है, पास्ट इंडैफिनेट के डिड होंदा है, जेकर प्रैजेंट परफेक्ट है तो उस हैज़ या हैव होंदा है ना। इस तरह तो पहला WH फैमिली, फिर इत्थे हैल्पिंग वर्ब आऊगा डू डिड डज हैज़ इज़ एम आर कुछ भी वॉज वर कुछ भी, उस तो बाद सबजैक्ट आऊगा, उस तो बाद मेन वर्ब एंड उस तो बाद ऑब्जैक्ट, अगे जो कुछ होर भी है उस तो बाद क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ तुसीं ने याद रखनी है, नोट करनी है। अगला जेकर WH फैमिली तो पहला भी कुछ ना कुछ होवे, जिस तरह की डू यू नो, उस तो आई डोंट नो, कुड यू टेल मी, इस तरह होवे, उस तो बाद WH फैमिली होवे, फिर जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो इस तरह हुंदा है। याद रखना दोवां दे विच फर्क देखो की है। सब तो पहला तो होएगा इत्थे WH फैमिली आ गई, इस तो पहला कुछ ना कुछ होएगा आई डोंट नो, कुड यू टेल मी, डू यू नो कुछ भी होएगा, उस तो बाद WH फैमिली होएगी, उस तो बाद प्लस जिहड़ा अगला सेंटेंस बनाउणा फिर आपां जिहड़ा भी सेंटेंस होएगा, प्रैजेंट इंडैफिनेट होवे, पास्ट इंडैफिनेट होवे, प्रैजेंट परफेक्ट होवे, कोई भी होवे, वो आपां ने अफर्मेटिव बनाउणा है। अफर्मेटिव दे विच की हुंदा है, सब तो पहला सबजैक्ट हुंदा है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब कि सब तो पहला सबजैक्ट होएगा,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਔਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਔਰ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਟੈਂਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨੂੰ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਡਜ਼ ਜਾਂ ਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਇਫ ਔਰ ਵੈਦਰ। ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੇਅਰ ਦੇयर इज नो अदर क्वेश्चंस वर्ड। एग्जांपल WH फैमिली। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੁੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਟ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ WH ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਦਰ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰ ਹੇਅਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰ, ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਆਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ WH ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰ ਹੇਅਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਟ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਨ ਵਰਬ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵਟ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟਸ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਜ਼ ਦ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਸ ਦ ਫਿਲਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ 'ਚ ਡਜ਼ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਟਾਰਟਸ, ਇਹ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਦ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਐਮੀ ਡਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਸੋ अर्ਲੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। दूसरा है वाई एमी गेट, देखो वाई डज एमी गेट, मतलब कि WH फैमिली तो स्टार्ट हो रहे हैं। ਹੁਣ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਇਹ
ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਮੀ ਡਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਸੋ अर्ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮੀ ਗੈਟਸ, ਇੱਥੇ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਮੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਾਉਣਾ ਡਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਡਜ਼, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਟ ਅਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ अर्ਲੀ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਟ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵਟ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਵਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਵਰਡ ਮੀਨਸ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ ਮੀਨ, ਇਸੇ ਡਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਐਸ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੱਲਾ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਰਡ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੇਅਰ ਡਿਡ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੇਅਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਕਡ ਦਾ ਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਲੱਗਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਡ ਲਾਇਆ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪਾਰਕਡ ਦਾ ਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਡਿਡਨਟ, ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਡਨਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਡਜ਼ ਹੈਲਨ ਵਰਕ, ਹੈਲਨ ਡਜ਼ ਵਰਕ, ਹੈਲਨ ਵਰਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੈ, ਹੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਜ਼ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੈ, ਹੈਲਨ ਵਰਕਸ, ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਤਵਾਂ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਟ ਕੋਸਟ ਟੂ ਪਾਰਕ, ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਮੱਚ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਮੱਚ ਗਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਮੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਡਜ਼ ਇਟ ਕੋਸਟ ਟੂ ਪਾਰਕ ਹੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਲਾ 8ਵਾਂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਟ ਯੂ, ਦੇਖੋ ਟੈਲ ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਇੱਥੇ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਵਾਂਟ, ਇੱਥੇ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਦੇਖੋ ਡੂ ਤੇ ਡਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਈ ਵੀ ਯੂ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਲਾ ਰੱਖੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਡੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ।
ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਮਝਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਕੁਡ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WH ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਡ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਵੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ 4-5 ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂ ਹੀ ਹੈ, 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ, ਟੌਮ, ਵੇਅਰ, ਨੋ, ਗੌਨ, ਹੈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆਈ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਵੋਗੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਊ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਹੈਜ਼, ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਆਈ ਹੈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਨ। ਚਲੋ ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ, ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਨੋ, ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਵੇਅਰ, ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਟੌਮ, ਆਈ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ ਡੋਂਟ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਵੇਅਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੌਮ ਤੇ ਗੌਨ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਚੋਂ ਟੌਮ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੌਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੌਮ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੌਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਟੌਮ ਹੈਜ਼ ਗੌਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੌਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆਇਆ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏਗਾ ਟੂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫॉर ਇਟ, ਫॉर ਨਹੀਂ FAR, ਫੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ। ਫੈਰ ਇਟ, ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਫੈਰ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹਾਓ ਤੋਂ, ਹਾਓ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਹਾਓ, FAR, ਫੈਰ। ਹਾਓ ਫੈਰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਓ ਇਟ, ਹਾਓ ਟੂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹਾਓ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਓ ਫੈਰ, ਹਾਓ ਫੈਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ। WH ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਹੈ।
उस तो बाद इज। हाउ फेयर इज उस तो बाद सब्जैक्ट लगावांगे। सब्जैक्ट की है टू द एयरपोर्ट नहीं, सब्जैक्ट इट है तो इट उस तो बाद टू द एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन मार्क क्योंकि एक क्वेश्चन बन गया, आप पूछ रहे हैं हाउ फेयर, ठीक है इत्थे आर है, हाउ फेयर इज इट टू द एयरपोर्ट मतलब कि एयरपोर्ट है जिहड़ा वो कितनी दूर है, एयरपोर्ट की दूरी पूछ रहे हैं। थर्ड देखो वंडर इज हाउ ओल्ड टॉम, आई तो स्टार्ट करना अपने। हुण आई दे नाल देखो आई ओल्ड तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, आई हाउ, आई इज, आई टॉम बिल्कुल नहीं, आई वंडर तो ही स्टार्ट होएगा। आई वंडर कहना मैं हैरान हाँ, आई वंडर उस तो बाद आई वंडर तो बाद WH देखो ए हो गया, फिर WH फैमिली आऊगी, आई वंडर फिर WH फैमिली वाला, तो WH फैमिली आ गया हाउ। आई वंडर हाउ उस तो बाद WH फैमिली दे नाल ही हाउ ओल्ड इकट्ठा ही है, हाउ ओल्ड। आई वंडर हाउ ओल्ड, आई वंडर हाउ ओल्ड WH फैमिली उसका अफर्मेटिव, पहला सब्जैक्ट टॉम फिर इज। हुण देखो इत्थे फुल स्टॉप है क्योंकि इस दे विच आपां कह रहे हैं आई वंडर कि मैं हैरान हाँ, हाउ ओल्ड टॉम इज कि जिहड़ा टॉम है वो कितना ज़्यादा बुढ़ा है, कहना मैं हैरान हाँ टॉम कितना ज़्यादा बुढ़ा है। किस तो पूछ नहीं रहे, सिर्फ आप दस रहे हाँ अपनी मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई वंडर हाउ ओल्ड टॉम इज, यार मैं हैरान हाँ कहना टॉम इन्ना ज़्यादा बुढ़ा है। चौथा लीजा ऑन हॉलीडे गोइंग इज, तो आपां नूं वैन तो दे रखे है, जे आप देखिए अपन वैसे भी अंदाजा हो जाता है लीजा ऑन हॉलीडे गोइंग इज, तो वैन मतलब कि आप पूछना चाह रहे हैं कि लीजा जी हॉलीडे ते कदों जा रही है, तो वैन WH फैमिली तो स्टार्ट हो रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, तो इज आ गया वैन इज। उस तो बाद आएगा सब्जैक्ट, कौन जा रहा है हॉलीडे ते, इन्हां दे विचों लीजा जा रही है, वैन इज लीजा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया मतलब वर्ब आएगी, उस तो बाद किधर गया ये देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया, उस तो बाद सब्जैक्ट आ गया। आप इस दे मुताबिक बना रहे हैं, इस दे मुताबिक है ना, पहला हेल्पिंग वर्ब लाता फिर लीजा ये अपना सब्जैक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आएगी गोइंग, उस बाद ऑब्जेक्ट गोइंग ऑन हॉलीडे। व्हेन इज लीजा गोइंग ऑन हॉलीडे, जी लीजा है वो हॉलीडे ते कदों जा रही है, एक क्वेश्चन हो गया ता करके क्वेश्चन मार्क। पंजवां देखो टेल द पोस्ट ऑफिस यू मी इज वेयर, मतलब कि कहने की कोशिश कुड तो स्टार्ट करना है, मतलब कि कुड है देखो वो फ्रेज बन गया कुड यू टेल मी है ना, देखो कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी उस तो बाद WH फैमिली वेयर, क्योंकि इस तो इलावा कोई भी कुड दे नाल तुसी स्टार्ट करोगे देखो पूरा सेंटेंस थोड़ा बनना ही नहीं, कोशिश कर लो बेशक कॉपी के ऊपर। तो ये बन गया कुड यू टेल मी फिर WH फैमिली ये आ गया, WH फैमिली आ गया वेयर, कुड यू टेल मी वेयर, उस तो बाद आप अफर्मेटिव बनावांगे सब्जैक्ट। बाकी किहड़े बच गए देखो द पोस्ट ऑफिस, उस तो बाद इज द हेल्पिंग वर्ब है, द पोस्ट ऑफिस पहला आएगा फिर इज। कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, कि तुसीं मैनूं दसोगे पोस्ट ऑफिस किधर है। अगे देखो इन द एक्सीडेंट है ना, इन द एक्सीडेंट ये फ्रेज है लगभग जिस तरह टू द पोस्ट ऑफिस, इन द एक्सीडेंट, इन द एयरपोर्ट, ये लगभग पिछे ही आते होंगे ने। इन द एक्सीडेंट इंजर्ड ये वर्ब आ गई, एनीवन, डोंट, वैदर, नो, वॉज। हुण देखो थोड़ा बड़ा है पजल हो गया इत्थे, जेकर देखिए वैदर लगभग ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा ये बनूगा, ये स्ट्रक्चर बनूगा। तो सब तो पहला इन्होंने अपन आई दिता है, तो आई दे नाल आपां की कहांगे, आई दे नाल आई इन द एक्सीडेंट तो नहीं आएगा, आई एनीवन भी नहीं आएगा है ना, आई वैदर भी नहीं आएगा, आई नो, आई इंजर्ड आ सकता है, आई वॉज भी आ सकता है, बट उस तो बाद देखो तुसी जेकर आई ना इंजर्ड ला दोगे, वैदर ला दोगे, नो ला दोगे, वॉज ला दोगे, उस तो बाद अगे की लाओगे तो बिल्कुल भी वो सैट नहीं होएगा। तो ये फ्रेज बनूंगा आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो सब तो पहला आई आ गया, उस तो बाद डोंट, उस तो बाद नो, तो बन गया आई डोंट नो। उस तो बाद आई डोंट नो तो बाद इत्थे अपने लवे WH फैमिली नहीं है तो वैदर, मैं तुहानूं कहा सी WH फैमिली ना होवे तो वैदर या इफ का यूज करीदा है। आई डोंट नो वैदर, उस तो बाद अफर्मेटिव सब्जैक्ट की है एनीवन, आई डोंट नो वैदर एनीवन, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना वॉज इंजर्ड, बाकी ये लास्ट ते आ गया इन द एक्सीडेंट। तो हुण ये क्वेश्चन मार्क नहीं हैगा, ये कह रहा आई डोंट नो मैनू नहीं पता वैदर एनीवन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कि कोई एक्सीडेंट दे विच इंजर होया मैनू उस दे बारे जानकारी नहीं हैगी। सतवां वट टुमोरो नो टाइम विल अराइव यू, मतलब कि
ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੂ ਵਟ, ਡੂ ਟਮੋਰੋ, ਡੂ ਨੋ, ਡੂ ਟਾਈਮ, ਡੂ ਵਿਲ, ਡੂ ਅਰਾਈਵ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਡੂ ਯੂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਔਰ ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਯੂ नो। ਹੁਣ ਡੂ ਯੂ ਵਿਲ, ਡੂ ਯੂ ਅਰਾਈਵ, ਡੂ ਯੂ ਆਪਣਾ ਟਮੋਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब कि पहला आ गया। फिर WH फैमिली, डू यू नो वट, वट आ गया। डू यू नो वट, इतने टाइम है तो मतलब वट टाइम इकट्ठा आप पहला भी यूज करते हैं। डू यू नो वट टाइम, इतने तक पूरा कंप्लीट हो गया। डू यू नो वट टाइम, ये आ गया अपने लवे। हुण अगे यू देखो, सॉरी ये यू हैगा इत्थे, आप गलती दे नाल कह गए तुहानूं दो यू ने, मतलब कि ये यू इत्थे है, ये आपां तो पहला गलती हो गई। पहला मैं मतलब दोबारा थोड़ा मैं दसना भुल गया, मैं पहला एकदम थोड़ा बोलता कि यू है नहीं, क्योंकि अपने लवे डू यू नो वट टाइम यू विल, मतलब कि इत्थे दो बार यू आउंदा तां करके यू है जिहड़ा इत्थे आएगा। डू यू नो वट टाइम, उस तो बाद फिर सबजैक्ट आएगा अफर्मेटिव, यू फिर हैल्पिंग वर्ब विल, उस तो बाद फॉर्म अराइव, उस तो बाद टुमोरो। सो ये चीज़ जी तुसीं याद रखनी है, यू है जिहड़ा हैगा उत्थे दो बार, मतलब एक बार मैं तुहानूं कहा सी ना इत्थे है नहीं, उस तो बाद मैं तुहानूं रिमाइंड करवाना भुल गया, बट हुण जदों आपां बनाया इत्थे तुसीं ने याद रखना है कि जिहड़ा यू है वो आएगा। सो इस तरह तुहाडे सिर्फ स्ट्रक्चर याद होने चाहिए ने, आराम दे नाल तुसीं बना लवोगे। जिहड़ा थर्ड है वो आपां नहीं करना, तुसीं खुद करके देख सकते हो, सेम यही फॉर्मूलाज ने जिहड़े उस दे विच लगणगे। सो इस वीडियो दे विच इह सी अपनी यूनिट नंबर 50। सो जेकर वीडियो समझ आई है, चंगी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, और जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।